Welcome students. Today we discuss the topic is chapter 7, topic energy. Okay, so the energy. Electrical energy is one of the necessary components of our life. Isn't it? Electrical competency நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிரான்சாக்ஷன்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்காது. Isn't it? So electrical energy is one of the necessary components of our life. Okay, so electrical energy is one of the necessary components of our life. So nowadays, without electricity, we cannot survive in this world of technology. Isn't it? நம்மளுக்கு வந்து electricity இல்ல அப்படின்னா எந்த ஒரு technology, that means energy இல்ல அப்படின்னா எந்த டெக்னாலஜியுமே நமக்கு improve ஆயிருக்காது. So we cannot survive in this world of technology. We cannot survive in this world technology. So the energy sources are classified into two heads. First one is non-renewable energy sources. Second one is renewable energy sources. Okay, so non-renewable அப்படினா நம்மளால புதுப்பிக்க முடியாததுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? renewableனா திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், புதுப்பிச்சுக்கிடலாம்னு அர்த்தம். ஓகேங்களாமா? so அப்ப non-renewable energy sources அப்படிங்கிறது first one. so non-renewable energy sources. So as the name suggests, the sources of energy which cannot be renewed or reused are called non-renewable energy sources. இத திருப்பி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? renewal பண்ண முடியாது. So which cannot be renewed or reused are called non-renewable energy sources. So basically which will get exhausted over a period of time, which will be exhausted over a period of time. So for example, first example is the kind of resources are coal, oil, gas, etc. Then second one is a renewable energy sources. So the renewable energy sources திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? again will use it. So these kinds of energy sources which can be renewed or reused again and again. So these kinds of materials do not exhaust, or literally speaking these are available in abundance. ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே பயன்படுத்தக்கூடியது தீர்ந்து போகாது, அதுவும் இல்லாம அது என்னது அப்படின்னா திருப்பி நம்மளுக்கு பெறாதவைகளாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அது என்ன மாதிரி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா
these kinds of material do not exhaust or literally speaking, these are available in abundance. Okay, so it is an infinite quantity. Sir, infinite quantity. So for example, பாத்தீங்க அப்படின்னா, first one solar energy. Then second one wind energy. Third one tidal energy. Then fourth one geothermal energy. Then fourth one biomass energy. Okay, that's all. So sometimes the renewable resources are also called non-conventional resources. So in the renewable resources நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், non-conventional sources of energy. So these kinds of material or these ways of energy production, these kinds of materials or these ways of energy production were not used earlier or conventionally. Okay, that's all. So next one is a social infrastructure. So social, what do you mean by social infrastructure அப்படினா என்ன அப்படினா, so இப்போ நம்மளுடைய human resources இருக்கு இல்லையாமா, அதை டெவலப் பண்றது, அதுவும் இல்லாம நம்மளுடைய எக்கனாமிக் growth வந்து மறைமுகமா நம்ம வந்து ஒரு துணை செய்வதோட அமைப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா social infrastructure அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேமா? so next topic name is social infrastructure. Okay, social infrastructure. So social infrastructure refers to those structures which are improving the quality of manpower and contribute indirectly towards the growth of an economy. Okay, of an economy. So these structures are outside the system of production and distribution. இது வந்து எப்படி இருக்கு, நம்மளுக்கு full and full outside தான். Okay, so outside the structure அப்படின்னு சொல்லலாம். எதுக்குமா social structures, production and distribution. So distribution and production. So இது ரெண்டுமே என்னதுதான் நம்மளுக்கு outside the system. That's all. Outside the system. So it helps. So social structures help in increasing the efficiency and productivity of manpower. So increasing the
increasing the efficiency and productivity of manpower. Productivity of manpower. Okay, so for examples என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளுக்கு சமுதாய தட் மீன்ஸ் சமூக அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல நம்மளுடைய திறமையையும் வளங்களையும் அதிகரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், ஓகேங்களா? சோ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் அதர் சிவிக் அமெனிட்டிஸ். சோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸா வந்துடும். சோ எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல், colleges, hospitals, and other civic amenities. Other civics amenities. Okay, that's all. So next one is the status and development in the social infrastructures in India are discussed below. So first one is education. Education. So first one is education. Okay, education பத்தி இப்ப பிரீஃபா பாத்துறலாமா? So education. So education in India. இந்தியால education எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So education in India. Education in India. So the imparting education of an organized basis dates back to the dates of Gurukul in India. முந்திலாம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா குருகுல கல்வின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருந்துச்சு, ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்திருக்கு. குருகுல முறையில எல்லாம் நம்மளுக்கு கல்வி வந்து போதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? குருகுல் இன் இந்தியா. ஓகே, குருகுல் இன் இந்தியா. So since then, the Indian education system has flourished and developed with the growing needs of the economics. So அப்ப நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுங்க, தற்போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பொருளாதார தேவைக்கு தகுந்தால நம்மளுடைய அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து வேகமா வளர்ந்து வருது. Isn't it, ma? So அப்போ flourished and education system has flourished and developed with the growing needs of the economy. Growing needs of the economy. Okay, then the Ministry and Human Resources Development in India formulates education policy in India and also undertake education programs. So அதுவும் இல்லாம நமக்கு என்ன education programs நிறைய நடத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? என்ன மாதிரி education programs நடத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த நிர்வாகத்தை வந்து தொழில்நுட்ப தேவைக்காக என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ஃபார்முலேட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ரிசோர்சஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So the ministry and the growing needs of the economy. So ministry and human resources development in India formulates education policy in India and also undertakes the education programs
programs. That's all. So next one is a education system in India. So India ola education system எப்படி இருக்கு அப்படினு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? Education system in India. So India ola education system பார்க்கலாம். So education in India until 1976 was the responsibility of the state government. So நம்மளுடைய இந்த கல்வி எல்லாமே education எல்லாமே எதோட பொறுப்புல தான் இருந்திருக்கு 1976 வரை state government ஓட கண்ட்ரோல்ல இருந்தது. ஓகேவா? So it was responsibility of the state government. State governments. Then it was then brought under concurrent list. The central is represented by the Ministry of Human Resource Development, decides the India in 19 education budget. Okay, so the center is represented by the Ministry of Human Resource Development decides the India's education budget. India's education budget. Okay, so அப்போ நம்மளுடைய அந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் டெவலப்மெண்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கல்விக்காக ஒரு தொகை என்ன செய்யறாங்க பட்ஜெட் போடுறாங்க. ஸோ இந்த பட்ஜெட் சிஸ்டம் வந்து இந்த சிஸ்டம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்தியாவில் கன்சிஸ்ட் பிரைமரி 6 லெவல்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ பிரைமரி 6 levels, these are 6 levels. So these are the first one is nursery system. Nursery class. Okay. Then second one is a primary class. Third one is a secondary level. Then fourth one is a higher secondary level. Higher secondary level. Then fifth one is a graduation. Sixth one is a post graduation. Okay, so 6 levels இதுல இருக்கு. So education institutions in India என்னலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Education institutions in India. Education institutions India la என்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So the education in India follows the 10+2 pattern. So என்ன patternமா 10+2 pattern. For higher education, there are various state-run as well as the private institutions and universities providing a variety of courses and subjects. Isn't it, ma? So நிறைய variety of courses and subjects நம்ம பார்த்திருப்போம். ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிலயும் ஒவ்வொரு கோர்சஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு காலேஜஸ்ல ஒவ்வொரு கோர்சஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல ஒவ்வொரு கோர்சஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? So the accreditation of the universities is decided under the University Grant Commission Act. So universities எதை டிசைட் பண்ணுவாங்க? Universities decided under University
Grant Commission, University Grant Commission. Okay, so the education department consists of various schools, colleges, and universities. So importing education and fair means importing education on fair means for all sections of society. All sections of society. So the budget share of the education sector is 30%, 3% of GDP. Okay, so 3% on GDP of the largest proportion goes to the school for education. So however, the public education, public expenditure is the lowest for school students. Okay, then next one is health. So health is a very, very important one. So students as well as teachers. Okay, so health. Health is an India's is a state government responsibility. So healthங்கிறது எல்லாருக்குமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் உள்ள எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதானே. சோ அப்ப நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் லைன்ல பாக்குறதும் சரி, மத்த அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல பாக்குறதும் சரி, அஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்கா நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்ப ஹெல்த்ங்கிறது வெரி important. So health in India is a state government responsibility. So health department வந்து எதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில இருக்கு? ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. So state government. State government responsibility. So central government of health and welfare formulates the various health scan project and health department reform policies. The central government, the central council of health and welfare formulates the various health care projects and health department reform policies. Okay, so the administration of health industry in India as well as the technical needs of health sector. Technical needs of health sector are the responsibility of Ministry of Health and Welfare. Health and Welfare. So அப்ப நமக்கு இந்தியா லெவல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவுன்சில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மாநிலங்களை பொறுத்தவரை கேரளா மற்ற மாநிலங்களை விட நம்மளோட உடல் நலத்தை பேணுறதுல நம்மளோட சிறப்பான இடத்தை தான் என்ன செஞ்சிருக்கோம், பெற்றிருக்கோம். ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாம மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியால மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திருப்திகரமா இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளுடைய ஹெல்த்தை வந்து நம்ம பராமரிக்கிறதுல எப்படி இல்லை, நம்ம வந்து ஒரு திருப்தியா இல்ல அப்படிங்கிறாங்க. சோ அப்போ இலங்கையை விட நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்தியாவில வந்து உடல் நலம் பேணுதல் வந்து ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கு. சரிங்களா. So health care in India has many forms. These are the Ayurvedic medicine, then until or Bolanic herbal care, homeopathy, allopathy, yoga and many more. So இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்தியால நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தானே.
Ayurvedic medicine, then Nani or Volanic herbal care, homeopathy, allopathy, yoga, and etc. and many more. Okay. So in each different healthcare from the own treatment system and practice patterns. So avanga over ishthukku avanga practice eduthikkuvaanga. So the medical practice in India needs a proper licensing from the Ministry of Health. So நம்ம எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எதனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அவங்க அந்த கிளினிக்கோ எது வச்சிருந்தாலும் நம்ம எதுல இருந்து லைசென்ஸ் வாங்கியிருக்கணுமா? So the licensing from the Ministry of Health. Okay, so all medical systems are now under one ministry, is Ayush. That's all. So next one is a health care services in India. So என்னென்ன health care services இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So அது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், கேரளா விட நம்ம தான் என்ன பண்ணிருக்கோம், பெட்டர் வந்து கேரளா தான். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப ஒஸ்டா தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்தியாவை பொறுத்தவரை. ஸோ health care services in India. Healthcare services in India. So என்னென்ன healthcare services இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So the healthcare services in India mainly responsibility of the Ministry of Health. Ministry of Health. So the state-wise health status better in Kerala. Better in Kerala as compared to other states. Compared to other states. Compared to other developed countries, India health status is not satisfactory. Okay, so India's health status is poor compared to Sri Lanka. So Sri Lankaவையும் compare பண்ணும்போது இந்தியாவோட health வந்து ரொம்ப poor-ஆ இருக்கு. Okay, very poor. That's all. So next one is a contribution. So contribution of Indian economic thinkers. Next heading is contribution of Indian economic thinkers. So first யாரை பத்தி பார்ப்போம் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் பத்தி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? First so திருவள்ளுவர் பத்தி பார்க்கணும். The economic ideas of திருவள்ளுவர் are found in his immoral work said with திருக்குறள், a book of ethics. So அப்ப நம்ம வந்து அழியாத ஒரு அறநூலா இருக்கிறது என்னதுதான்? திருக்குறள் தான். அதுதான் எப்பவுமே நம்மளுக்கு அழியாத ஒரு குறள் தர்றது திருக்குறள். So even though the scholars differ widely over an estimation of the period of திருவள்ளுவர். So திருவள்ளுவர் இருக்கக்கூடிய அந்த காலத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அறிஞர்களோட மத்தியில நம்மளுக்கு பொதுவா அதாவது 3ஆம் நூற்றாண்டுல சங்க காலத்திலேயே அவங்களுடைய காலமா கருதிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம திருவள்ளுவரோட கருத்து வந்து நடைமுறைக்கு ஏற்றவையலாவே இன்னைக்கும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இசிடிட்மா? சோ என்ன ஒரு இது பண்ணாலும் நம்ம என்ன செய்யறோம், திருக்குறள் திருவள்ளுவரை பத்தி நம்ம பேசாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் வராது.
ஓகேங்களா? சோ அப்போ so in Tamil Nadu around 3rd century Thiruvalluvar. Okay, Thiruvalluvar's work is marked by pragmatic idealization. Immoral work வந்து திருக்குறள். So a large part of Valluvar's economic ideas are found in second part of Tirukkural. So large part of Valluvar's economic ideas are found in second part of Tirukkural, the Potpal. So it deals with wealth. Wealth தான் நம்ம என்ன பண்ணுது deals with wealth. So he believes that rains are the basic support of life. So since rain provides food, it forms the basis for stable economic life. Agriculture, the most fundamental economic activity depends upon the rain. அப்படிதானே? So most economic fundamental எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு? எதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு? Agriculture. Okay, so it is the rain, both the rains and aids the rain to rise. That's all. So இதுல நமக்கு the திருக்குறளோட இதுல கொடுத்திருக்காங்க. First one பாத்தீங்க factors of production. Factors of production. Then second one is agriculture. Then third one is public finance. Then fourth one is public expenditure. Then fifth one is external assistance. Then sixth one is poverty and begging. Then seventh one is wealth. Then eighth one is welfare state. Welfare state. So factors of production அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா the factors of productionல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய factors of productionsல என்னெல்லாம் வரும் land, labor, capital, organization, time, technology. So இது எல்லாமே நம்மளுக்கு factors of productionsல வந்துருமா. So the component body of men, group of men, then wealth nodes, no dominations or the components of the economic. So இதுதான் full and full factors of production. Then agriculture அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the Thiruvalluvar agriculture is the most fundamental economic activity. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். Fundamental activity என்னது நம்மளுக்கு agriculture. So they are an axle pin of the world for on their prosperity revolves the prosperity of their sectors of the economy. ஓகேங்களா? சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய சோ இப்போ நம்ம வந்து எக்கனாமிக் ரீதியா பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயுமே செழுமையை கொடுக்கறது வேளாண் துறையில தான் ரொம்ப அது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப செழிப்பா இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். சோ அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு உழவு வேலை பாக்குறவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அவன் அந்த தொழிலை செய்யறது அவனுடைய தலையாய கடமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதுக்கு திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாரு, லைஃப் as a free man of the soil, the rest or mere slaves that follow on their toil அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, சோ அப்ப இந்த உழவு தொழில வந்து மற்ற தொழில்களை விட உயர்ந்ததா யார் சொல்றா அப்படின்னா இந்த வள்ளுவர் சொல்றது அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே, தென் third one is public finance. So public finance என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாரு திருவள்ளுவர். பப்ளிக் பினான்ஸ் இல்லாம நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிதானே. சோ அப்ப அதுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பொது செலவா இருக்கலாம், நம்மளுடைய நிதி நிர்வாகம், இந்த மாதிரி தலைப்புகள்லயும் நிறைய என்ன செஞ்சிருக்காங்க டாபிக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. கிரியேஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ,
கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ, மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ, பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபினான்ஸை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. தென் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். So Valluvar recommended the balanced budget. So it is not a great misfortune of the state if its revenue are limited, provided the expenditure is kept within the bounds அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு நாடு அதோட செலவுகளை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கும் பட்சத்துல அதனோட வருமானம் குறைவாக இருந்தாலும் அது வந்து பாதகம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. சோ நிதிநிலை கொள்கையை வகுக்கும் போது செய்ய வேண்டியதா அவர் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, எப்போதும் ஒரு உபதி இருக்கட்டும், அதாவது எக்ஸஸா நம்ம ஏதாச்சும் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில நேரங்கள்ல நம்மளுக்கு வந்து அது என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாம போகலாம். அப்படி பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய நேரங்கள்ல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, ஒரு நிதிநிலை மட்டும் இதுல வராது. சோ அப்போ பொது செலவை நம்ம வந்து என்னது 3 கேட்டகரிஸா சொல்லலாமா. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ், தென் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சர்வீசஸ். தட்ஸ் ஆல். தென் எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ். சோ எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ்னா நம்மளுக்கு வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த உதவி, என்னெல்லாம் உதவி அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா 739 குரல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, countries taking external assistance are not to be considered as countries at all. In other words, as advocated a self-sufficient economy அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது வந்து வெளி உதவி நமக்கு வாங்கினாலுமே வாங்குறதல்ல, வேறு வகையில சொல்லணும்னா ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற ஒரு பொருளாதாரத்தை இது வலியுறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் பாவர்ட்டி அண்ட் பெக்கிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்க. சோ பாவர்ட்டி அண்ட் பெக்கிங் அப்படிங்கும் போது வறுமை மற்றும் பிச்சை எடுக்கிறது, அதான் பெக்கிங்னா தெரியும் தானே. சோ அது அப்போ பசி கொடுமையில இருந்து பெரும் விடுதலை வேணும் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் பெரிய சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு குடிமகனுக்கு அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ வறுமைய அனைத்து தீமைகளுக்கும் வேறாய் இருந்து எக்காலத்துக்கும் தீராத துன்பங்களை தருவதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வறுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அப்ப இந்தியா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்றவங்க எண்ணிக்கை, பிச்சை எடுப்பவங்க, அவங்களோட வசிப்பிடம் இல்லாம சாலையோரத்துல வசிக்கிறவங்க, குப்பை எடுக்கிறவங்க, சோ இவங்க தான் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அதிகமா இருக்காங்க இதுல பாவர்ட்டி அண்ட் பெக்கிங்ல. ஓகே. தென் வெல்த். வெல்த் இஸ் எசென்சியல். சோ வெல்த்னால நமக்கு என்ன சொல்லுவோம், செல்வம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ செல்வம் வாழ்வதற்கான வழி அது மட்டும் இல்லாம நம்ம செல்வத்தை விட சிறந்த மதிக்க தகுந்த வழிகள்ல ஈடுபட வேணும். சோ செல்வத்தை பதுக்கி வைப்பது பயனற்ற போகும் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம செல்வத்தை பதுக்கி வச்சிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இயர்ல வந்து போன வருஷம் நினைக்கிறேன் இந்த மோடி வந்து 1000 ருபீஸ சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது எவ்வளவு பேர் பதுக்கி வச்சிருக்காங்க, அவ்வளவு ரூபாய் நம்ம கணக்குல காட்டணுமா இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து என்னது அப்படின்னா செல்வத்தை பதுக்கி வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது. ஓகே. தென் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். சோ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா Tiruvallur is for welfare state. If the welfare state, there will no poverty, literacy, disease and industry. The important elements of welfare state என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா perfect health of the people without disease. எந்த disease இருக்காம ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. abundant wealth கீழே abundant பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. good crop இருக்கும். Okay. Then prosperity and happiness and full security for the people இருப்பாங்க. full and full நல்ல ஒரு security இருக்கும் அந்த பீப்புளுக்கு. சோ இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எக்கனாமிக் வந்து ஒரு நல்ல வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டா இருக்கும். அந்த எக்கனாமிக் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பப்ளிக்கா இருக்கலாம், பீப்புள்ஸா இருக்கலாம், அந்த ஸ்டேட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஓகே. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ சோ மச். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see. Bye.